वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। हैलो गाइज, पिछली क्लास विच आपां प्रयोग के आधार ते पंजाबी शब्द श्रेणियां दा पहला पार्ट नाम टॉपिक किता सी ते अज दी क्लास विच आपां प्रयोग के आधार ते पंजाबी शब्द श्रेणियां दा दूजा पार्ट पड़नाम बारे चर्चा करांगे। ते अज दा साडा टॉपिक है पड़नाव। पड़नाव परिभाषा है इसकी, जेड़े शब्द नाम की थां ते वरते जाण उन्हां दे वरतण नाल अर्थां विच कोई फर्क ना पवे उन्हां नूं पड़नाव कहिंदे हन। ठीक है दोस्तों, जेड़े शब्द नाम की थां ते वरते जाण उन्हां दे वरतण नाल अर्थां विच कोई फर्क ना पवे उन्हां नूं पड़नाव कहिंदे हन। जिवें कि मैं, तू, असी, ओह, तुसी, उन्हां, साडा, मेरा, कोई आदि। पड़नाव दियां किस्मां। पहली किस्म है पुरखवाचक पड़नाव, दूजी है निजवाचक पड़नाव, तीजी है संबंधवाचक पड़नाव, चौथा है प्रश्नवाचक पड़नाव, पंजवा है निश्चयवाचक पड़नाव ते छठा है अनिश्चयवाचक पड़नाव। हुण इत्थे आपां कुछ पड़नाव दियां किस्मां बारे चर्चा करांगे ते उन्हां दे एग्जाम्पल बारे भी चर्चा करांगे। जिवें कि पुरखवाचक पड़नाव। पुरखवाचक पड़नाव जिहड़ा हुंदा है वो 3 टाइप दा हुंदा है। नंबर 1 है उत्तम पुरख, दूजा है मध्यम पुरख ते तीजा है अन्य पुरख। ठीक है, पुरखवाचक पड़नाव जिहड़ा है उस दा जिहड़ा पुरखवाचक पड़नाव है उस दे 3 टाइप हैगे, जिवें उत्तम पुरख पड़नाव, मध्यम पुरख पड़नाव ते अन्य पुरख पड़नाव। अगे है निजवाचक पड़नाव, जिवें कि आपस, आपने, आप ते अगे है संबंधवाचक पड़नाव, जिवें जो, जेहड़ा, जिस। ये इन्हां दे एग्जाम्पल हैगे। अगे है प्रश्नवाचक पड़नाव, जिवें कौन, केड़ा, की, किसने। ठीक है, कौन, केड़ा, की, किसने। अगे है निश्चयवाचक पड़नाव, ओह, एह, ओह ते इस। ठीक है, एह, ओह ते इस। यह भी निश्चयवाचक पड़नाव दी भी 2 टाइप दा हुंदा है, निकटवर्ती ते दूरवर्ती। निश्चयवाचक पड़नाव दियां 2 किस्मां हुंदियां हन। नंबर 1 है निकटवर्ती ते दूरवर्ती निश्चयवाचक पड़नाव। निकटवर्ती निश्चयवाचक पड़नाव जिवें कि एह, एस। ठीक है, अगे है दूरवर्ती निश्चयवाचक पड़नाव। इसकी किस्मां है ओह, उस, उन्हां ते अगली किस्म है अनिश्चयवाचक पड़नाव। अनिश्चयवाचक पड़नाव जिवें कि सारे, कुछ, कई। इत्थे असी उत्तम पुरख पड़नाव दे भी कुछ एग्जाम्पल लैने आ, जिवें मैं, मेरा, असी, साडा, सानू। ते मध्यम पुरख दा तू, तुसी, तैनू, तुहानू, तुहाडा। ते अन्य पुरख पड़नाव जिहड़ा है अन्य पुरख पड़नाव उस दे कुछ उदाहरण है, जिवें ओह, उस, उन्हां, इन्हां। हुण असी इन्हां दे परिभाषा भी पढ़ांगे। जिवें कि पुरखवाचक पड़नाव। पुरखवाचक पड़नाव जिवें जेड़े शब्द मनुखां दे नावां दी थां वरते जाण उन्हां नूं पुरखवाचक पड़नाव कहा जांदा है। पुरखवाचक पड़नाव 3 तरह दे हुंदे हन।
ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ, ਮੈਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੈਥੋਂ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਇਹ, ਉਸ, ਇਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਿ। ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਯ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਕਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਅਤੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਾਂਗ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਜੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਜੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੁਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਲੇਟ ਕਿਸਨੇ ਤੋੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਿਸਨੇ ਤੋੜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ, ਕੌਣ,
ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਹਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੂਰਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ, ਇਸ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਿ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੂਰਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਵਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਉਸ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।